Dear student, now let us discuss very important topic of your mathematics, that is matrices and determinant. It's a very easiest and very simple topic. Now let us discuss about these things. So Gadre Makla, what you mean by matrices? Before going to understand matrices, now let us understand the word matrix. ಏನಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಾದ್ರೆ what do you mean by matrix? Matrix is nothing but arrangement of elements. Arrangement of elements in rows and columns. ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, matrix is nothing but arrangement of elements in rows and columns within a pair of flower brackets. Sorry, that in a pair of brackets. That's it. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ in rows and columns within a pair of brackets ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸರ್, how to represent this? For example, if I take 1 minus 1 0 root 3 7 9/2. ಗಮನ ಕೊಡಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ. Now I am arranging 1 minus 1 0 and root 3 7 9/2 in row wise arrangement. 1 by root 3 minus 1 7 0 9/2 in a column wise arrangements ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಗಮನ ಕೊಡಿ, arrangement of elements in rows and columns within a pair of brackets. Bracket may be like this, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. And one more thing is I can take that A B they are in the row, C D they are in the row, AC they are in the column, BD they are in the column. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ರೀತಿನಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ in rows and columns within a pair of brackets is called as a matrix. So now this 1 minus 1 0, this is called as row 1 anta karitivi. What we call it as row 1. Root 3 7 9/2, this is called row 2. And 1 root 3, this is we call it as column 1. Column 1. minus 1 7, we call it as column 2. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಬಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೋ 1, ಸಿ ಡಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ರೋ 2, ಎ ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾಲಮ್ 1, ಬಿ ಡಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾಲಮ್ 2 ನಲ್ಲಿದಾವೆ. Therefore, arrangement of elements in rows and columns within a pair of brackets is called as a matrix ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Matrix are denoted by capital English alphabet. Let it be like that. A, this is B. Read as A matrix. Read as B matrix. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಫ್ಲೂರಲ್ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ದ ಫ್ಲೂರಲ್ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ದ ಫ್ಲೂರಲ್ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ is called matrices. ಮಕ್ಕಳ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. Now matrices are denoted by
matrices are denoted by capital English alphabets. Capital English alphabets. Example A comma B comma C comma D comma that's it. अगर A ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ this is a matrix A ಅಂತ ಓದಬೇಕು. Read as matrix B ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So once again I can recall it. The arrangement of elements in rows and columns within a pair of brackets is called as a matrix. The plural form of the matrix is called as matrices. How many matrices are there? 2 matrix. ಅದನ್ನ matrices ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Matrices are denoted by capital English alphabets. For example, A matrix, B matrix, C matrix, D matrix, so on like that. ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನಾಗಿರ್ಬೋದು? ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆಗ್ಬೋದಾ ಮಕ್ಕಳ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು. What is the next concept sir? Matrix ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. Those elements are arranged in rows and column within a pair of brackets ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ. Now let us consider few matrix here. Let us consider few matrix. Let is A matrix containing for example 1 -1 2 5. ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. B matrix can be taken up √3 1 2i -7 3/2 8 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ C is taken as ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು 1 -1 0 √3 5 7. I can consider D is 1 omega square 1 omega. ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. Now this is a A matrix, this is a B matrix, this is a C matrix, this is a D matrix. Okay, now matrices containing rows and columns ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Now observe here. The first matrix, this containing how many rows? 2 rows. How many columns? 2 columns. Therefore this matrix is called as 2 cross 2 matrix ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? 2 cross 2 ಅಂತ ಓದಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ಯಾವುದು? ಯಾವಾಗಲೂ ರೋಸ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವಪ್ಪ? 2 ಇದೆ ನೋಡಿ, 1 2 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 1 2 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ 2 cross 3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 2 cross 3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. Okay, now observe here. How many rows? 1 2 3. 3 rows. How many column? 2 column. So this can be denoted by 3 cross 2 matrix anta karitivi. So now this containing 3 rows. Have a look on this. This containing 3 columns. Therefore this matrix is called as matrix 3 cross 3 matrix anta karitivi. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ 3 cross 3 3 cross 2 2 cross 3 2 cross 2 we call it as order of a matrix ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. order of a matrix. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ order of a matrix ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, let us 3 cross 2 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ it is the order of this matrix. 3 cross 2. 3 ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? rows. 2 ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? rows. 3 ಏನು? ಕಾಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ 2 rows 2 ಕಾಲಮ್. 2 rows 3 column, 3 rows 2 column, 3 rows 3 column. Therefore what you mean by order of a matrix? Number of rows and number of columns. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. The number of rows and number of columns present in the given matrix is called order of a matrix.
ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕ್ರಾಸ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿ 2 ಕ್ರಾಸ್ 3. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿ 3 ಕ್ರಾಸ್ 2. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಿ 3 ಕ್ರಾಸ್ 3 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗ್ ಬರೀಬೇಕು, ಆರ್ಡರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಮ್. ಈಗ ನೋಡಿ 2 rows ಇದೆ 2 columns ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 2 2s are what 4. This product gives the total number of element present in the matrix. Matrix ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ 1 2 3 4. ಅವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 6 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದಾವೆ. 2 3s are 6 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 3 2s are what 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಅಂತ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ನ ಜಸ್ಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ having m rows and n columns. A matrix having m rows and n columns, then the order of the matrix is ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ, then the order of the matrix is m cross n ಅಂತ ಓದಬೇಕು. m into n ಅಂತ ಓದಬೇಡ, m cross n which containing how many element, ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, which containing m into n elements. ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. The number of rows and number of columns present in the given matrix is called order of a matrix. A matrix having m rows and n columns, then the order of the matrix is m cross n which containing how many element, m1 element. Now ಮಕ್ಕಳ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ I am considering here 1 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 1 ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ 1 ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಈ -1 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಈ 2 ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. 5 ಎಲ್ಲಿದೆ, 5 is the element in the second row second column. ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಈಗ ಮಾತಾಡಿ. ಈ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಈ 1 ಎಲ್ಲಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ a11 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. a is the element in the first row first column. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋಣ, a12. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಂತ ಬರೆಯೋಣ, a13. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋಣ, a21. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ a22, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ a23. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಸ್ ಜನರಲ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, a11 a12 a13 so on a1n. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್, ಫಸ್ಟ್ ರೋ n ಕಾಲಮ್. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ a21 a22 a23 so on a2n ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟನೇ ರೋ ಇದೆ ಟೋಟಲ್, ಇಲ್ಲಿ m ರೋಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. am1 am2 am3 so on amn. so now this is a general matrix ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ a11 ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, a12 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, a13 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್, a1n ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ nth ಕಾಲಮ್ ಅಂತ. ಆರ್ಡರ್ ನೋಡೋಣ, ಎಷ್ಟು ರೋ ಇದಾವೆ, m ರೋಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, n, m ಕ್ರಾಸ್ n. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ a few very important concept of matrix. Okay, shall I move? Okay. ಹಾಗಾದ್ರೆ now let us discuss types of the matrix ಮಕ್ಕಳ. Types of the matrix. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದಾವೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1 2 3. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 5 -√3. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೋ ಇದೆ ನೋಡಿ? ಒಂದೇ ರೋ. ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 × 3 ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೋ ಇದೆ? ಒಂದೇ ರೋ. ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮು? 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 × 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 1 ರೋ, ಒಂದೇ ಒಂದು ರೋ ಇರಬೇಕು. ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 1 ರೋ. ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ರೋ ಇರೋದು ನೋಡಿ. ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ರೋ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ? ಓನ್ಲಿ 1 ರೋ ಇದ್ರೆ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 1 ರೋ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ರೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿಫೈನ್ ರೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ a matrix having only 1 row. A matrix having only 1 row are called row matrix ಅಥವಾ is called row matrix. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಈಗ ಬರೀಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, 1 2 3 ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, AB. ಆರ್ಡರ್ ಬರೆಯೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ, 1 2 3 3 ರೋ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್. 3 × 1 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? ಇದು ನೋಡಿ, 1 2 ರೋ ಇದೆ, ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟು? 1. 2 × 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು? ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ರೋಸ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೆಯೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರೆಯೋಣ? ಓನ್ಲಿ 1 ಕಾಲಮ್ is called a column matrix. ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೇನು? ರೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು? ಕಾಲಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. a matrix having only 1 row is called a row matrix. a matrix having only 1 column is called as a ಕಾಲಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ. ಇದು ಕಾಲಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ರೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಕಾಲಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ 0 0 0 0. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀತೀನಿ, 0 0. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀತೀನಿ, 0 0 0 0 0 0 0 0 0. ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದಾವೆ? 0 ಆಗಿದಾವಲ್ವಾ? ಆಗಿದಾವನ್ರಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು? ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಆಗಿದ್ರೆ such matrix we call it as zero matrix ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಆರ್ null matrix ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. zero matrix or null matrix. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. now the definition of what? zero matrix or null matrix. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ 0 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ, a matrix having all the elements are equal to ಏನಾಗಿರಬೇಕು? 0. a matrix having all the elements
A matrix having all the elements equal to 0 or equal to 0. All the elements are equal to 0 is called a zero matrix ಅಥವಾ null matrix. ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ 3 0 ಆಗಿದೆ, ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಂದಿದೆ, ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಝೀರೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್. ಝೀರೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಲ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಝೀರೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ನಾವು ಝೀರೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮಕ್ಕಳ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ null matrix or zero matrix. Now let us understand ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗಮನ ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳ. A B C D. Okay, now I can take one more example. 1 omega square ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? omega square 1. next 1 omega square. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 5 minus 3 2 3 1 2 3 4 7 8 9 3 1 2 3 9. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಿನ ಆರ್ಡರ್ ಬರೆಯೋಣ. ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್. 2 x 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ 3 ರೋ 3 ಕಾಲಮ್, 3 x 3. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4 ರೋ 4 ಕಾಲಮ್, 4 x 4 ಅಂತ ಕರೀಬಹುದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗಳ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದನ್ರೋ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದಾಗ ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್, ಅಥವಾ a matrix in which number of rows is equal to number of columns is called as a square matrix. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ. a matrix in which number of rows is equal to number of columns is called a square matrix. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳ? ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿನೂ ಬರೀಬಹುದು, ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅಥವಾ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕರೆಯೋಣ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಮನ ಕೊಡಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು 1 2 3 ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 7 8 -3 2 5 6. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆಯೋಣ. 1 2 3 4 5 6. ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು 1 x 3, ಇದು 1 x 2, ಇದು 3 x 1, ಇದು 2 x 3, ಇದು 3 x 2. ಮಕ್ಕಳ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಿ number of rows is not equal to number of columns. A matrix in which number of rows is not equal to number of columns, such matrix we call it as rectangular matrix ಅಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ. ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕ್ರಾ? rectangular matrix. ಅಗರ rectangular matrix ನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ a matrix having unequal number of, ಅಥವಾ a matrix in which number of rows is not equal to number of columns.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ರೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. A matrix having only one row is called as a row matrix. A matrix having only one column is called as a column matrix. A matrix which containing all the elements are equal to 0 is called as a zero matrix or null matrix. A matrix which contains equal number of rows and columns, or a matrix in which number of rows is equal to number of columns is called as a square matrix. And a matrix in which number of rows is not equal to number of columns is called as a rectangular matrix. These are some types of matrix, right? So now let us discuss few more important concepts related to this.